एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक सन स्वर्गीय सरदार ढाडी भगत सिंह आजाद जी। ढाडी भगत सिंह आजाद जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वरती वाली इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिया दी मदद करना आप जी दा सुभाਅ सी। आप जी दे कीरत अते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिन ढाडी भगत सिंह आजाद जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 5 फरवरी दिन शुक्रवार पिंड मियाँपुर चंगर विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਢਾਡੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ, ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਯਥਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਰਾਗੀ ਯਥਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਵਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾ 1 ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भगत सिंह जी आजाद मियाँपुरी जिन्होंने सतगुरु महाराज जी वालों बख्शी हुई आजू उसमें भोगते हुए सਦੀवी काल चलाना करते हैं। पिछे परिवार ने सतगुरों की पावन पुत्र बाणी का हरिरस कीर्तन करवाया है। सतगुरु कृपा करे, महरामत करे, साड़ी तुहाडा गा रहा सुनिया दरगाही प्रवान हो जाए तो अपनी सारे एक मन एक चित होकर अरदास करिए। सतगुरु संसार के आके जी अनेकों तरह के कर्म करवाता है, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। आप कृपा करनी, महरामत करनी कि पिछले अवगुण बख्श लाए आगे मार्ग बता रहे तो लाना चतारते हुए गजवेट होती बुलाओ आपको जी। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी वाहिगुरू अरदास। तीन ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास। तांको विघ्न को लागे जंकी प्रावगे अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास हुण जी सहाय। अर्जन हर गोविंद सिरो
श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ध्याई है जिस डठिया सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर सिंह है घर नाम दया वै धाए साथायों जी सहाय। 10वें पातशाह सहज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी साथायों जी सहाय। 10 पातशाह दी जागी जो सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी सब बोलना श्री पंजा प्यारियां चौहां सरजादियां 40 उगतियां हड्डियां जपियां तपियां नीमियां प्रेमियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया होन के छपिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तेरा प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहब बोलना श्री जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सी दते बंद बंद पवाए खोपड़ियां डवाइयां आरियां दा चराए चरखड़ियां ते चढ़े गुरुद्वारियां दी सेवा दी कुर्बानियां कीतियां सिੱਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਂਸ ਵਾਸਾ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਤਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावे का सदका सर सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रचा रहे देव देव बदे पंथ की जीत व्यर्थ की पैर की सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना श्री वाहिगुरु। सिखान सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर सरोवर दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे डूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलना श्री वाहिगुरू। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पद का रखा आप अकाल पुरख वाहिगुरू। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे तान निउटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे हे दतार पातशाह जीओ धन धन जागदी जोत सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीओ आप जी दे हजूर अरदासां बेनतियां जोतड़ियां हंतर पातशाह जीओ आप जी दे दर घर दे प्रीतवान ढाडी ज्ञानी भगत सिंह जी आजाद मियांपुरी जो कि आप जी दे बख्शां दी आप जी दे बख्शे होए सवासां दी पूंजी नूं भोगदे होए इस संसार की यात्रा पूरी करते हुए पिछले कई रोज तो आप जी के चरणों च जा विराजे संतर पातशाह जी उस विछड़ी रूह के निमित्त उन्होंने परिवार वालों पिछले कई रोज तो अपने गृह विखे आप जी की गुरबाणी के सहज पाठ प्रारंभ करा के अमृत वेले संपूर्ण भोग पवाए हंतर पातशाह जी इस वेले उस विछड़ी रूह दे निमित्त तार पातशाह जी आप जी की अमृतमयी गुरबाणी दे नरोल कीर्तन होए हैं तार पातशाह जी इस वेले रागी जथियां ने आप जी की गुरबाणी दे उच्चारण कीते हैं सेवादारां ने सेवा कीती है संगतां ने बाणी सरवण कीती तार पातशाह जी रागी जथे कोलों आप जी की गुरबाणी का उच्चारण करदे हैं सेवादारां को सेवा करते हैं संगतां को बाणी सरवण करते हैं अनेक प्रकार दी गलतियां होईयां होणगियां सो अनजान बच्चे जान के माफ करना अगे वास्ते सुच के स्पष्ट गुरबाणी पढ़न दा कीर्तन करन दा
ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਰਤਾਉਣੇ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਾ ਸੰਗਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪੁਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਮੇਰ ਤਪਾਕ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਬਸ਼ਾਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਣੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਰੂਪੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਵਾ ਸੰਤਾਂ ਛਕੇ ਜੋ ਵੀ ਛਕੇ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕ ਉਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਖਾਲੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਾਜ ਰਤ ਸਹੀ ਖਾਏ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ, ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਾਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬੁਲਾਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਖੋਜ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਦੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕੋਲੇ, ਕੁਮਾਰ ਹੋਏ ਸਾਮਿਲਣਗੇ ਵਜੇ ਸਮਝੋ, ਕੁਮਾਰ ਹੋਏ ਸਾਮਿਲਣਗੇ ਵਜੇ ਸਮਝੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਦਰਬਾਰੇ, ਕੋੜੇ ਅਪਰਾਧ ਖੰਡਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਤੋੜੀਨ ਕਾਣੇ ਉਧਾਰੇ। ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਦਰਬਾਰੀ, ਕੋੜੇ ਅਪਰਾਧ ਖੰਡਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਤੋੜੀਨ ਕਾਣੇ ਉਧਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਖੋਜਤ ਵਾਹ ਪਰਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੀ।
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਸੁਰ ਜਨ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੀ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਕਰੀ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਸਗਲੀ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਸੁਰ ਜਨ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੀ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਕਰੀ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਸਗਲੀ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਤਪਾ ਤਪੀਸਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੀਆਂਪੁਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂਪੁਰ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਨੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਐਨੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਢਾਡੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਿਆ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਤੁਰਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੈਂਸ ਦੂਜਾ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਰਿਆ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ ਤੁਰਿਆ। ਫਰਕ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਕ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਰਿਆ, ਮਗਰ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਰਿਆ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਮਹਾਨ ਰਾਈਟਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਠੀ ਕੈਸਟ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਨ ਯਾਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ
ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਐਸਾ ਬੁਰਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਹੀਰੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਪਾਠੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਓ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਇਹ ਢਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸਨਗੜੀ ਢਾਡੀ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸਨਗੜੀ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਹੀ ਢਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਨਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰਾ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੀਰਾਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਏ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਜੋ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨ। ਖੁਆਓ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਢਾਡੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ, ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਵਰ ਦਾ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ USA ਤੋਂ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਵਰ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਵਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਵਰ, ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਢਾਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੈੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੈੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ। ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਗੀ ਖਿਜਰਾਬਾਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮਾਛੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢਾਡੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਜਰੀ, ਗਿਆਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗਿਆੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਸਭਾ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਲਾ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਜੰਡਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਕਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜ, ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਕਿ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੰਨ, ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਢਾਡੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਪਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਵਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਪਰਾਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੰਡਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਕਸੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ ਖਵਾੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 53-54 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿੰਦਰਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਨ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਆਂਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਗਰ ਮੀਆਂਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਢਾਡੀ ਵੀਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੱਜਣ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਅਦਬ ਬਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਮੌਤ ਅਟਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਜਦ ਕਾਲ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਜਦ ਕਾਲ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤਨ ਖੁੱਲਾ ਵਰਤੋ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਲਪ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਚੀਮਿਆ ਜੋਬਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਚੀਜ਼ ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਰੂਹ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਵੋਲਿਊਮ ਖੋਲ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤੋਰੇ ਨੇ। ਲੱਭੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਰੂਹ ਤੁਰਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਰੂਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, 57 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਤੇ ਬੰਤ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਢੋਲਕ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਗੁੰਨੋ ਮਾਜਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲਨ ਤੇ ਕੁੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਬਿੰਦਰਕ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਬਿੰਦਰਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਆਲ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕਵੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਹਰੀ ਜੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਮਰ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਹੀ, ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਭਾਈ ਬਿੱਲਾ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਭਾ ਹੁਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਖੈਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਰੂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ भी एक दिन चले जाना है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ। मेरे दिल से पूछ ऐ दर्दे दिल, मैं आया नहीं बल्कि लाया गया। कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए, लाई हयात आए, हयात कहते ने जिंदगी नूं, लाई हयात आए, कदा ले चली, कदा कहते ने मौत नूं, कदा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। ना मनुख अपनी खुशी नाल आ सकता है, ना ही अपनी खुशी नाल जा सकता है। जे अपनी खुशी नाल मनुख नूं मौत मिलती होवे तो माफ करना, पीजीआई दे विच किन्ने लोग पए ने बैडां दे उत्ते, हथ बन्नदे ने वाहिगुरू सानूं चक लै। घरां दे विच बुजुर्ग पए ने, बड़े बड़े महलों के बड़िया बड़िया अटारियां में, पर सच जानियो मियाँपुरी ने भावें धन नहीं कमाया, मियाँपुरी ने भावें प्लाट जमीन जायदाद नहीं कमाई, पर जो कमाई मियाँपुरी करके गया। अरबापति बैठे होंगे नगर मियाँपुर के विच, वो भी इस पिंड नूं पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला सके। भगत सिंह आज़ाद मियाँपुरी ने एक छोटे परिवार के विचों, मिडल परिवार विचों जम के इस मियाँपुरी नूं, क्योंकि रहना तो किसी ने नहीं, लेकिन जदों कितने गल चलेगी, चलती रहनी गल, उन्होंने कैस्ट आई सी गोली चलती रहूगी। मेरे बैठे ने वीर सतनाम सिंह भी, गोली चलती रहूगी। ये सुपर डुपर हिट वो कैस्ट सी उस वेले जदों 84 का दहाका वापरिया। उस तो बाद सिੱਖੀ बड़ी महंगी, सिक्के बाबा दीप सिंह के संबंध लिखी गई सी, सिक्खी बड़ी महंगी, सिक्खी दे उपासका साडा अजीज गुरिंदर सिंह वैसो का जिक्र करके गया। मैं ज़्यादा समा नहीं लेता। भाई नत्था भाई अब्दुल्ला ढाडी सभा के सरप्रस्त ज्ञानी बलवीर सिंह जी वीर, जिन्हों के ये हम उम्र रहे हैं मियाँपुरी साहब, और उन्होंने वालों प्रधान मलकीत सिंह जी पराली वालों दास सीनियर किया, और हरभजन सिंह जी रंगीला, भुपिंदर सिंह जी जोगी, अक्षर सिंह जी खरड़, मनिंदर सिंह जी लाली, जसवीर सिंह जी पपराली, सत्कारयोग स्वर्ण सिंह जी बाठ टंगराली, सत्कारयोग ज्ञानी तरलोचन सिंह जी पुमदी, जवाला सिंह जी पतंगा। इस समूची टीम वालों मैं दस्तार लेके आए हैं उन्होंने बच्चे वास्ते, तो साढ़े वीर भाई नत्था भाई बिल्ला ढाडी सभा के चेयरमैन USA तो तलवीर सिंह जी कोमल ने, क्योंकि उन्होंने नाल गाया अपने वालों 5100 रुपया उन्होंने भेजा। हाँ, काका बलवीर सिंह मैं बेनती कराँगा वो दस्तार लैन ते नाले आ माया जो जसवीर सिंह जी कोमल तलवीर सिंह जी कोमल ने
USA ਤੋਂ ਭੇਜੀ है वो मेरी ड्यूटी लाई है क्योंकि अमानत में खयानत करने वाला दोषी मन्निया जाता है। गुरु की हजूरी भाई नत्था भाई अब्दुल्ला ढाडी सभा की ये हाज़री प्रवान कर लेनी। दूजी दही गल मैंने पता लगा है कि बच्ची का विआह 14 तरीक में रखा। आनंदपुर साहब वाला जोड़ा राजीव सिंह कीर्तन करके गए ने ना, इन्हों की ड्यूटी आनंदा वास्ते लाई गई सी, पर नर चाहत कछ और है कि और है भाई चितवत रहो चगौर नानक फांसी गल पर। बंदा सोचता कुछ है बन कुछ जाता है, बंदे की मर्जी मुताबिक बोले मैं धन्यवाद करता भी शेर सिंह जी रसन खेड़ी वाले वो भी साढ़े सभा के मुख बुलारे ने। धन्यवाद करता जिन्हें भी सज्जन सभा से आए हैं, मैं सभा वालों भी धन्यवाद करता। मैं लगा सा जिक्र कर ब्याह है, मेरी हाथ बन के गुजारिश है नगर पंचायत में भगत सिंह आजाद मियांपुरी चला गया, पिंड इत्थे है, नगर पंचायत इत्थे है, ये धी मियांपुरी की नहीं, ये नगर की इज्जत है। मैं गुजारिश करांगा पिंड के बंदियां मोहतबर सज्जनां इस बच्ची नूं अपनी बच्ची जान के अज मियांपुरी का तुसीं पक्ष पूरदियां होया उहनूं तोड़न का यतन करना, दरों उठालन का यतन करना। मैं गुरु की हजूरी च एक जिम्मेवार सज्जन हो के तुहाडे कोलों हाथ जोड़ के इस गल की भीख मंगदा है, रहना किसी ने नहीं, लेकिन सज्जनों ये तुहाडी उस सज्जन नूं श्रद्धांजलि होएगी। उन्हें मंगिया नहीं कुछ ना तुहाडे उहदे ना मैनूं उहदे वल्लों कहा ना परिवार वल्लों कहा, ये मेरी अपनी ही रुचि है, मेरी अपनी ही तमन्ना है, अंदर की रीझ है कि उस बच्ची नूं ये महसूस ना होवे जे किते अज मेरा पिता जिंदा हुंदा मैनूं आह करदा, ये महसूस ना होण दो। इन्हां शब्दां नाल मैं दिल दीआं गहराइयां चों उस रंगले सज्जन नूं अपने वल्लों सभा वल्लों और अरदास करदा बादशाह अब की बार बख्श बंदे को बहुर न भवजल फेरा। ये भवजल है संसार कोई हो है बिरला जिहड़ा इहदे विचों पार लंघ के जांदा है। गुरमुख हार चले जग जीता। उस रंगले सज्जन नूं सजीव काल अपने चरणा च निवास बख्शिश करना, परिवार नूं सबनूं सानूं पाना मनन दा बल बख्शिश करना। पुरख दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा। सो ये साडा जसपाल सिंह जी दान मीत प्रधान नत्था अब्दुल्ला जी ढाडी सभा दे। हुण मैं बेनती करांगा क्योंकि बेनती रही सी भाई पंजोले वाला ढाडी जथाया दरवेश डेरा सिंह जी दरवेश पुराने साथी मियांपुरी जी वो भी पहुंचे है। सो इन्हां तो माफी मंगते हैं क्योंकि ना मैं सारे बोलते। मैं बेनती करता सी कि सब तो पहला दुर्गा सिंह रंगीला ते मलकीत सिंह मीत साडे विच बैठे ने। इन्हां तो शुरुआत है जो कि इन्हां दे नाल मियांपुरी दी शुरुआत सी। इन्हां नूं बुलंदियां ते पहचान वाले भगत सिंह जी आजाद मियांपुरी होए ने। मलकीत सिंह मीत ते दुर्गा सिंह रंगीला मलकीत सिंह जी मीत साडे विच पहुंचे ने। जियो आए नूं नगर वालों सारे ढाडियां दा जो कि दुख दी घड़ी दे विच शरीक होण वास्ते पहुंचे ने। सिੱਖੀ बड़ी महंगी कैसे दे विच इन्हां ने जो कि नामना खटिया रहनी दुनिया तक भावें भगत सिंह जी आजाद साडे विचों चले गए ने, लेकिन उन्हें ना कैस्टा गोली चलती रहूगी दुष्ट मुकाबले खालसा ते होर बहुत सारिया कैस्टा जिहड़ियां सिख पंथ की झोली दे विच पाईयां नेट दे उत्ते चलदियां ने बड़ियां लंबियां आवाज़ां दे विच जो कि सतनाम सिंह जी मीत वो भी पहुंचे ने। दिलदार सिंह प्रीत कल आए सी, मैं इत्थे सी, उन्होंने नाल बलवंत सिंह जी रहल उन्होंने भी जो कि कल हाजिरी लवा के चले गए हैं। गुरदयाल हरी जी उन्होंने भतीजे, क्योंकि गुरदयाल हरी जी का जिहड़ा जीवन सी जिहड़ा लंबा समा मियांपुर दे विच 15-20 दिन उन्होंने इत्थे रह के जाना। गुरदयाल हरी जी कवि सी, बहुत चंगे लिखारी जिन्होंने सैकड़े ढाडी पैदा किए। ते भगत सिंह आजाद मियांपुरी ने मेरा हज़ारां ही मुंडियां नूं साडे रोपड़ मोहाली जिले के जिन्होंने ढाडी बना दिता। खुद मैं इन्होंने सुनिया करदा सी बैठ के खिजराबाद के होले के उत्ते। सो आ बड़े प्यार के नाल हुण मैं बेनती करा भाई जो कि अवतार सिंह जी आलम वो भी 2 मिनट वास्ते शरधा के फुल भेंट करनगे। इन्हां दे नाल भी बहुत प्यार सी भगत सिंह जी आजाद जी का। अवतार सिंह जी आलम सारे नूं ध्यान विच रखदे होए शरधा के फुल भेंट करन। उन्हां तो बाद 2 बुलारे होर बोलने हैं, बाकियां तो असीं माफी चाहांगे क्योंकि समय को ध्यान विच रखदे होए अवतार सिंह जी आलम जो कि शरधा के फुल भेंट करन।
का खालसा। समा वैसे 2 बजे समाप्ति करनी सी, थोड़ी आवाज करी मेरे 2 बजे समाप्ति करनी थी, 2-3 मिनट उत्ते ही हो गए। भाई साहब कहते कोई गल नहीं। खैर शरदा की फुल अर्पण करते हैं। बहुत सारे बुलारे पहुंचे हुए ने, लोड़ नहीं सी 10 मिनट समा देने की, फिर भी धन्यवाद। मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, मैं नाम ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं लेना हैगा। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਪਾਠ ਕਰੈ ਕੇ ਕਰਾਵੈ। ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਿਆ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਰੋ, नहीं हुंदा करावो। कारज होए संपूर्ण वंशत पाठ करੈ के करावैगो। सिख शरीर तजै तिस पीछत। कोई पुरानी चढ़ाई कर जावे ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है? सिख शरीर तजै तिस पीछत ग्रंथ को पाठ करावे। सो ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ, किन्ने नां ने इस शरीर के पावन बाणी दे विच रखे हुए। मिट्टी आसी मिट्टी, कबीर माटी के हम पुत्रे मानस राखियो ना। ते मिट्टी है किवें असी? जेड़ा अज सियाणा कल अधखड़ सी, अधखड़ नौजवान बच्चा मां दी कुख दे विच मांस दा लोथड़ा की सी? पिता दी बिंद। ते पिता दी बिंद की सी? खून। ते खून कित्थों बणिया? खुराक कित्थों बनदी आ? मिट्टी दे विचों। इहदा मतलब साडी शुरुआत मिट्टी आ, इहनूं मोड़ के लै जाओ। खुराक खाधी, खून बनिया, 7 धातां च बदलिया, मां दी कुख च आया, मांस दा लोथड़ा बनिया, जहान च आया, बच्चा बनिया, नौजवान बनिया, अधखड़ बनिया, सियाणा बनिया, आखिरी श्वास लिया, मुड़ के मिट्टी दा मिट्टी हो जाता है। कबीरा धूर सकेल के पुरियां बांधी दे। जिवें वैद जन कई तरह ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੁੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। 5 ਭੂਤਕ ਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੜਾ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਓ, मैं तुहाडे गल च सरूपा पा के, हार पा के तुहानूं विदा करांगा, रिटायर करांगा। वो गया, चाह पानी पिलाई, सरूपा पाया, ਉਹਦੇ गल च हार पाया, ते उसे घर की चाबी वो मिस्त्री के हत्थ उत्ते रख दी। कहंदा जी ये की? कहंदा अज तक तू जिन्नियां सेवावां मेरे लिए कीतियां, आ हुण जिहड़ा दा घर बनाया ये तेरे लिए इनाम है, ये कर तेरा। ते ਉਹਦੇ मन विच की आया? मन विच ਉਹਦੇ की आया? मना जे मैनू पता हुंदा भी आह घर मैनू मिलना किते, फिर मैं इदां दा बनाउंदा, फिर मैं इहनूं बहुत सोहना बनाउंदा, ढंग दा बनाउंदा, चंगी चित्रकारी, चंगा मैं मसाला लाउंदा। यही कुछ साडे नाल हो रिहा। मैं नेड़े लावां, जिवें बचपन विच कुछ सिੱਖਿਆ नहीं, जवानी गुरां दी साजी ते नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सज्जन मेरे रंगले जाए सो ओ सज्जन। एक शारदा ने पुल क्योंकि आज 10वीं इसे 10वीं 1975
फिराबाद की उस जोड़ मेले के इकट्ठे हुए सन 1975 जी 10वीं है। सो बड़ी दूर दोनों भरावां ने सफर किया। इथों रायकोट की धरती कितने है? रायकोट सैकल के कैसे 8 साल कट्ठे बिताए। पिंड के आने समाने तो सैकल के आने सैकल के कट्ठे संगत जी लोग सारे ने जाना, पर एक उन्होंने गल लिखी हो मेरी कापी पई है। 81 की गल लिखी भी मिट्टी है नहीं तू मिट्टी होना बिच मिट्टी के रल के, मिट्टी है नहीं तू मिट्टी होना बिच मिट्टी के रल के, 2 फुट चक्की तेरे चलते रख देना है गल के, मूसे दे पकंबर बैठो आजाद मियाँपुरी कोई लड़ गया बच गया। सो वो गल्ला सारे को ले गई। मैं विदेश तो आके मोहन जा मौका एक बार मिले जो ढाडी सभा बनी है। ढाडी सभा के मैनू मीत प्रधान लाया गया सियासत का, तो भगत सिंह आजाद सिंगार सिंह का प्रधान लाया। अरदास करना पातशाह परिवार आज उन्होंने सिंह संगत जिन्हें लागे ढाडी वीर पहुंचे ने ना तो मैं लेना तक जाना, क्योंकि आजादा पले ने ऐसा कुछ कहना होया, क्योंकि 8 साल अस इकट्ठिया ने सेवा की है। ज्ञानी गुरनाल सिंह हरी ठीकरी वाले वाले रह के निरंजन सिंह सेवक सैकलों के पैदल तुर के रद कार्य करवाए, हजारों कुड़ियों ने विवाह इकट्ठे हुए। सो मैं सारिया संगतां नूं बेनती करना बादशाह परिवार मित्र दोस्तों साथ बंदियां सारे उन्होंने नाल साथी महिला जी बैठे ते सत्ता जी बैठे ने, सिक्खी बड़ी महंगी अस इकट्ठे ने उधर साडा एक्सीडेंट भी होया और बैठे ने सत्ता जी पट्ठा साहब एक्सीडेंट होया, पर लेकिन असं वो कविता ਜਾਂ पूरियां करके लेक्चर लिख के सारा फड़ा चले सन। पता नहीं उस काल ने सानू क्यों वापसी पर सुट दिता। असं दोनों जने बच गए, बहुत ते वजे नहीं की ते इन्हां विच कहना होया मैं खिमा दा जात सारिया संगतां दा, सारिया संगतां जिन्ने भी साथबंदी आए ने 14 तरीक नूं सारे ने फिर साडे इस अच्छा चलो ठीक है अगला तो सारे ने तो की पालना करनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। सरदार मेरे बड़े भी भगत सिंह आजाद मियाँपुरी जी उन्होंने मैं 17 साल काम किया। उन्होंने मरण तो 8 दिन पहला रात में मैंने फोन कर रहे हैं सुनते मेरी लड़की वास्ते राजी करना, वो भी आप तगड़ा राजी करना, किसी तथ्य तो राजी करना। भाई साहब भाई जगतार सिंह जी इन्होंने किया वो मेरे बड़े भरा जी भाई जगतार सिंह जी के सगे भरा ने, इन्होंने बहुत तह दिलों धन्यवाद करता। तो सारे परिवार वालों सारे संगतों का तह दिलों धन्यवाद है। मेरे बड़े भी सरदार भगत सिंह आजाद ने अपने चरणों के निवास बख्शिश कर जो उन्होंने मेरी ड्यूटी लाई है मैं ड्यूटी तन देही निभावगा। मैं गुरु महाराज की ड्यूटी रह के ये गल कर रहा क्योंकि जिन्ना मेरा नाल वो प्यार से शायद मैं भगत सिंह आजाद अपने गुरचरण सिंह भी काम करता मैं नहीं उन्ना प्यार होगा जिन्ना इन्होंने नाल करा। वाहिगुरू उन्होंने चरणों के निवास बख्शिश करना, पिछले परिवार को सानू भाणमन का बख्शिश करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वही जो कि राणा जी 2 मिनट वास्ते कहणगे उन्होंने तो बाद बड़े प्यार सत्कार नाल दरवेर सिंह जी मेरा का ते बाद विच समाप्ति करदा नहीं। सो उन्होंने वालों पहला शब्द कीर्तन की हाजरी भरी गई है। बस एक ही बुलारा अपने को हो रहा है, फिर देगा बता देनी है। करनैल सिंह जी राणा माछियां वाले 2 मिनट वास्ते श्रद्धांजलि भेंट करन। गुजर का काल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी के खत्म हुए क्योंकि रागी ढाडियां का सब तो ज़्यादा प्यार जो मैं नाल पर अज बैठ के खड़न जी नहीं कर रहा क्योंकि अंदरों मन नहीं शायद दे रहा। मैं कुछ कहा 1 महीने के 1 जिले में ऐ कह लो चांद ते सूरज छुप गए
ਇਹ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਨਾਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ, ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਮੀਤ ਸਤਨਾਮ ਸੱਤਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੀਆਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬੈਂਸੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂ ਪਰ ਮੀਆਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ 1 ਬੇਟਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੀਆਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਟਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਉੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭੀ ਸੌਰੀ ਬੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਰਾਵਣ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭੀ ਸੌਰੀ ਬੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਰਾਵਣ ਹਾਲ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸੋ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮ ਹੈ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰ ਹੈ, ਆਪਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਕੋ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਗਣ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਛਕੋ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ